स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। सूबे भर के कैमिस्ट भाईचारा सरकार दी नीतियां तो औखा है, इसे करके एक दिन की सूबा पद्धरी हड़ताल भी की गई, जिस कारण मरीजों की खज्जल खुआरी वाहवा हुई है। कैमिस्ट भाईचारा कहता है कि सरकार नशे खत्म करने की आड़ दे विच उन्होंने तंग परेशान कर रही है, नजायज़ तौर पर तंग परेशान करके उन्होंने मजबूरन एक कदम चुकना पिया कि हड़ताल ते गए। सरकार दे नाल गलबात भी की पर कोई भी गल सिरे नहीं चढ़ सकी। असल दे विच इन्हां दी कुछ मंगां ने जिन्हां ते गौर करना बड़ा जरूरी है। इन्हां दे मुताबिक पहली गल यह है कि पुलिसिया दखलअंदाजी नहीं चाहते कि कोई भी पुलिस अधिकारी जिहड़ा प्रमाणित नहीं है वो आके इन्हां दी दुकानां दी चैकिंग करे, फरोला फराली करे, फोटोआं खिचावे, अखबारां च लवावे, टीवी चैनलों ते लवावे। दूजी गल है ऑनलाइन जिहड़ियां दवाइयां विकदियां ने वो इन्हां लई बैन क्यों कीतियां गईयां ने। बहुत सारे सवाल ने, इसे ते विचार चर्चा करांगे कि यह मुद्दा हल किवें होवे, क्योंकि एक अहम कड़ी है साडे समाज की। क्योंकि जदों भी घर दे विच कोई बीमार होंदा तो सब तो पहला नज़र साडी दौड़दी है कैमिस्ट दी दुकानां दे उत्ते। जदों वो दुकानां बंद होणगीਆਂ एक दिन दे बंद के कारण बहुत हाहाकार मची है और अगों भी इस तरह का संघर्ष इन्होंने जारी रखने का ऐलान किया है। ये हुण मामला किवें सुलझेगा इस ते भी विचार चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने, चरणजीत सिंह बराड़ साहब मौजूद ने, आगू ने श्रोमणी अकाली दल के बुलारे भी ने, एडवोकेट करण सिद्धू साहब मौजूद ने, बुलारे ने यूथ विंग कांग्रेस से, इकबाल सिंह जी मौजूद ने, बुलारे ने आम आदमी पार्टी के, अमरदीप सिंह जी जनरल सकत्तर ने कैमिस्ट एसोसीएशन पंजाब के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अमरदीप सिंह जी, जो लास्ट डिबेट की थी तुसीं कहा सी कि सरकार नाल गलबात होएगी, शायद गल सिरे चढ़े, थोड़ी मीटिंग भी हुई पर गलबात लगता सिरे नहीं चढ़ी, इसे करके हड़ताल की तुसीं। देखो पहला तो मैं सारे पीटीसी का बहुत धन्नवादी हाँ भी साडी आवाज़ उन्होंने तक पहुँचाई तो सानू उन्होंने साडी HM साहब नाल मीटिंग हुई सी, उन्होंने कहा सी भी तुहाडी सारी एक कमेटी बनाती जाएगी जिहदे च DGP साहब होणगे, सैकटरी साहब होणगे, होम सैकटरी साहब होणगे, भी तुसीं सानू मंगां दसो साडीआं बई ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। नहीं पर गल यह है कि जिहड़े मसलियां दी तुसीं गलबात कीती है, जो उन्होंने कहा कि मसला हल हो जाएगा, कमेटी बना दी जाएगी, फिर तुसीं अपनी हड़ताल पोस्टपोन नहीं कर सकते सी? देखो हड़ताल असीं पोस्टपोन करन दा मतलब नहीं सी हुंदा, क्योंकि हड़ताल बारे उन्होंने सानू पुछिया ही नहीं भी दसो हड़ताल तुसीं क्यों करन जा रहे हो, की है कारण की है। जे सानू हड़ताल ते आंदे असीं तां कहंदे साडीआं मंगां ने जी, उन्होंने सानू पुछिया ही नहीं गया कोई भी हड़ताल तुसीं क्यों करन जा रहे हो। तो नंबर 2 हुण जिहड़ी सरकार है इन्होंने जिहड़े डैपो का कीता काम कीता भी डैपो बनाने स्टार्ट करते, असीं सरकार नूं कहा सी भी जिहड़ा तंदरुस्त तुहाडा मिशन तंदरुस्त पंजाब है असीं उहदे नाल आ। हर कैमिस्ट साडा एज ए डैपो ड्रग अब्यूज़ प्रोटैक्शन अफसर का काम करना चाहुंदा है। तुहानूं करन दी लोड़ ही नहीं, जे तुसीं करने बेशक NGO कर लो या होर कोई कर लो, साडा हर कैमिस्ट तंदरुस्त पंजाब दे नाल होके सरकार दे नाल होके, मैं पिछली बार भी कहा सी पंजाब साडा है, असीं उहनूं साफ सुथरा करना चाहते हैं जिहदे च कैमिस्ट हर वारी मदद करन तैयार ने। नहीं पर अमरदीप सिंह जी, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहना, बहुत सारिया गल्लां सामने आंदियां ने कि जिहड़ियां गैर कानूनी दवाइयां वो किहदे थ्रू बाहर आंदियां, किते ना किते कैमिस्ट भाईचारा 1-2% 3% है अजिहा जिहदे कोले सब कुछ हुंदा उन्हां दे थ्रू बाहर आंदियां। जे इहदे दे विच पुलिस कोई कार्रवाई करदी है या प्रशासन कोई कार्रवाई करदा है, जे तुसीं पाक साफ हो फिर तुहानूं डर काहदा? जे 80% 90% 95% कैमिस्ट भाईचारा अजिहियां बैन दवाइयां नहीं वेचदा तो चैकिंग हो भी जाती है, जे तुसीं ठीक हो तो तुहानूं दिक्कत की है? फिर देखो सानू दिक्कत किसी गल दी नहीं हैगी, दिक्कत सानू साडियां दवाइयां दा भी जी, साडियां दवाइयां जिहड़ियां हैगियां ना उन्हां ते बैच नंबर लिखिया हुंदा, हर जिहड़ा लॉट बनदा किसी भी दवाई दा लॉट बनदा उहदा बैच नंबर ते आंदी है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ C&F ਤੇ ਆਇਆ 100 ਡੱਬਾ ਆਇਆ, 100 ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕਿਸਟ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਾ ਇੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੀਗਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ, GST ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਿੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ
ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-4-3% 5% ਜਾਂ 4% ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਹੋਲਟ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਕਿ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਫਿਰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8 ਡਾਕਟਰ ਹੈ, 2 ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਸਭ ਆਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਂ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਝਾੜੂਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਈ ਬੰਦੇ
ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਅਪੋਲੋ ਚੇਨ ਹੈ, ਆਲ ਕੈਮਿਸਟ ਚੇਨ ਹੈ, ਆਪ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYE ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ EMPLOYE। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 25,000 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਡਾ EMPLOYE ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੇਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ EMPLOYE ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ, ਫਿਰ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣੇ? ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀਏ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2% ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, 100 ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਰਿੰਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੇਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਿੰਜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਤੇ 98% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹਟੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕੋਈ 100 50 20 100 ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀ,
ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲਤੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ, ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਔਖੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚ 2-3% ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ। ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਨਕਲੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-10 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਤਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2% ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 2% ਹੈ। 98% ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ 2% ਵਾਲੀਆਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਉਹਨਾਂ 98% ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਚਲੋ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਿੰਜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੜਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਿੰਜ ਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਮਿਸਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੈਸ ਕੋਡ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 10-10 12-12,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰ ਝੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਠੱਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਧਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 25% ਬਜਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ, ਏਸੀ ਸਕੂਲ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੇਡ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੂਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਊਟੀ ਆਪਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਡੀਪੀਐਸਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੱਕੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 62 ਜਣੇ ਆ, ਤੇ 62 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SSA ਰਮਸਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਵੇਜ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51-78 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਘੇਰਨ ਦੇ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਕ ਗਏ ਹੈ, ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਡੀਪੀਐਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਰੋਹਬ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 4 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ 5 ਤਰੀਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ, ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ
ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ 50 ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, 50 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 500 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਆ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਹੀਂ 71 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 51-78 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ 7500। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ 3407 ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਵੇਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 51-78 ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਚ 10,000 ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਵੰਬਰ 17 ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10,000 ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਉਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਚੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਤਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।